ध्यानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् मर्म न जानी करा जाउथिबा अभ्यास अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान ठारू मोर परमेश्वर स्वरूपर ध्यान श्रेष्ठ एवं ध्यान अपेक्षा सबु कर्मर फल त्याग श्रेष्ठ अटे कारण त्याग द्वारा तत्काल ही परम शांति प्राप्त होता। एठारे अभ्यास शब्द कहार वाचक और ज्ञान शब्द कहार वाचक तथा अभ्यास अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ बोली कहबार अभिप्राय एठारे अभ्यास शब्दटी होउछि नवम श्लोकर कुहाଯାଇଥିବା अभ्यास योग मध्यरु केवल अभ्यास मात्रार वाचक अर्थात सकाम भाव रे प्राणायाम मन निग्रह स्तोत्र पाठ वेदाध्ययन भगवान नाम जप आदि पाई बारंबार करा जाउथिबा सेही परि चेष्टार नाम एठारे अभ्यास जेउथिरे भी विवेक ज्ञान न थाए कि ध्यान न थाए कि कर्म फल त्याग न थाए अभिप्राय यही जे नवम श्लोक रे जेउ जोगर अर्थात निष्काम भाव विवेक ज्ञानर फल भगवत प्राप्ति इच्छा बोली कहा जाइछि ता एथिरे नाही कारण ये दुईटी जेउ अभ्यास अंतर्गत सेही अभ्यास सहित ज्ञानर तुलना करिबा एवं ताहा अपेक्षा अभ्यास रहित ज्ञान श्रेष्ठ बोली कहिबा युक्ति संगत होई न पारे। सेही परि एठारे ज्ञान शब्द मध्य सत्संग व शास्त्र उत्पन्न सेही विवेक ज्ञानर वाचक जहा द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा स्वरूप तथा भगवान गुण प्रभाव लीला आदि यही संसार रे भोग मानकर अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक विषय मध्य बुझी पाए किंतु जहा सहित अभ्यास न थाए कि ध्यान न थाए ओ कर्म फल त्यागर इच्छा भी न थाए कारण ये सब जहार अंतर्गत होइथिबो सेही ज्ञान सहित अभ्यास ध्यान और कर्म फल त्यागर तुलनात्मक विवेचन करिबा एवं ता अपेक्षा ध्यान को तथा कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बोली कहिबा युक्ति संगत होई न पारे। उपरोक्त अभ्यास और ज्ञान उभय निज निज क्षेत्र रे भगवत प्राप्ति रे सहायक हुअन्ति श्रद्धा भक्ति और निष्काम भाव सहित संबंध रखिले उभयंक द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होई पारे तथापि से दुईटी को तुलना कले अभ्यास अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध हुए। भगवत प्राप्ति रे अभ्यासहीन विवेक ज्ञान जेते सहायक हुए विवेकहीन अभ्यास सेते सहायक हुए नहीं कारण विवेक ज्ञान हेउची भगवत प्राप्ति इच्छार हेतु यह देखाइबा पाई एठारे अभ्यास अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बोली कहा जाए। ध्यान शब्द कहार वाचक ताहाकु ज्ञान अपेक्षा श्रेष्ठ कहबार अभिप्राय एठारे मध्य ध्यान शब्दटी होउछि षष्ठ थारु अष्टम श्लोक पर्यंत कहा जाइतिबा ध्यान योग मध्यरु केवल ध्यान मात्रर वाचक अर्थात उपास्य देवता बोली मानी सकाम भाव रे केवल मन बुद्धि को भगवान साकार बा निराकार कौन एक स्वरूप रे स्थिर करि देवार वाचक एतिरे पूर्वोक्त विवेक ज्ञान न थाए कि भोग कामना त्याग रूपक निष्काम भाव न थाए अभिप्राय जे सेही ध्यान योग रे भगवान ठारे सकल कर्म समर्पण करि देबा भगवान की परम प्राप्य बोली बुझिबा एवं अनन्य प्रेम रे भगवान को ध्यान करिबा ए सब भाव मध्य सम्मिलित थाए किंतु से सब भाव एथिरे नाही कारण भगवान को सर्वश्रेष्ठ बोली जानी अनन्य प्रेम सहित निष्काम भाव रे करा जाउथिबा
ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ତା ସହିତ ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁଳନା କରିବା ଓ ତା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ହୋଇ ନପାରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପରୋକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଉଭୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଓ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଉଭୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପର ତୁଳନା କଲେ ଧ୍ୟାନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ରହିତ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ବିବେକ ରହିତ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। କାରଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ରହିତ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଯେତେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ବିନା କେବଳ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ସେତେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ନା। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଚିତ୍ତର ମଳିନତା ଓ ଚଞ୍ଚଳତା ନାଶ ପାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକଥା ଜାଣିଗଲେ ତାହା ହୋଇପାରେ ନା। ଏହି ଭାବ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନକୁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କାହାର ବାଚକ ଓ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? 11 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ବା ସ୍ୱରୂପ କୁହାଗଲା, କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ତାହାର ବାଚକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମନୁଷ୍ୟର କାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ନାଶ ପାଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯେତେ ସହାୟତା ମିଳେ, ଆସକ୍ତି ଓ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଧ୍ୟାନଗତ ହେଲେ ସେତେ ସହାୟତା ମିଳେ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଏହି କଥନର ଭାବ କଣ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ଫଳ ରୂପୀ ଇହଲୋକ ପରଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗରେ ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ଓ କାମନାର ସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବିଳମ୍ବ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ରହିଯାଏ ନା। କାରଣ ବିଷୟ ଆସକ୍ତି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ତା ନାଶ ପାଇଯିବା ପରେ ଭଗବାନ ତାଠାରୁ ଆଉ ଲୁଚି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବେଚନା ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସବୁ ସାଧନାରେ କର୍ମ ଫଳ ରୂପୀ ଲୋକ ଭୋଗମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବେଚନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗରେ ମମତ୍ୱ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଅଲଗା ରହି କରାଯାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୟାନ ରୂପୀ ସାଧନା ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ସାଧନା ଗୋଟିକ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟଟି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ନିବୃତ୍ତି ରୂପରକ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତଥାପି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେତୁ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗକୁ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିରେ କ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ଭାବର ମହତ୍ୱ ହିଁ ଅଧିକ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ, ଦାନ, ଯୁଦ୍ଧ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସେବା ଆଦି ହେଉଛି ଶରୀର ନିର୍ବାହ କ୍ରିୟା। ପ୍ରାଣାୟାମ, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ, ବେଦ ପାଠ, ନାମ ଜପ ଆଦି ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରିୟା। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ କ୍ରିୟା। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ବିଷୟ କ୍ରିୟା। ଏସବୁ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟଟି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ସହିତ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ସଂସାରରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ।
ତେଣୁ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ତାହା ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେଇ କ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ହେଲେ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗଭୂତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନା ବୁଝାଇ ଦେଇ ତାର ଫଳ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅତଏବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ 7ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି।